वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्व कला भरपूर दीन दुनी दे शहनशाह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद विच जुड़ बैठ करके आप जी रब्बी बाणी का आनंद माण रहे सी। बड़ा सोहना समा सतगुरां ने बख्शिश कीता है। हर रोज सत्संग के रूप में एकत्र होके इस समय नूं आपां सफलियां बनाउंदे हां। अज भी सतगुर जियां ने सुभाग समा बख्शिश कीता है। आओ इस अवसर नूं भी पाक अते पवित्र बनाइए। कल शाम के प्रकरणां दे विच सतगुरां दी पावन कथा दे विचों आनंदपुर साहिब दा हाल सरवण कीता सी। किस प्रकार गुरु कीआं संगतां अते कलगीधर जियां ने नावे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जियां दे सीस दा संस्कार गुरुद्वारा सीसगंज साहिब जी दे पावन स्थान ते कीता है। उपरोक्त गुरमत की मर्यादा के अनुसार सब कारो व्यवहार किए गए। इथों तक आप संगतां ने सतगुरां दी पावन कथा का आनंद माणिया सी। आओ इस तो अगे जो समय के हालातां नूं कवि जी बयान करते ने, आओ कुछ समा मनकित व्यक्तियों नूं एकाग्रचित बनाइए। कोई भी जेबा रसना बांझी न रहे। लवाओ हाजरी गज वज के आखो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। धन सदा गुर तेग बहादुर केन बहादुरी राख दिखाए। आनंदपुर साहिब की पावन धरती ते गुरु तेग बहादुर साहिब जियां दे पावन सीस दे संस्कार तो बाद गुरु गोबिंद सिंह साहिब जियां ने अज दीवान सजाया, जिस दीवान विच बेअंत संगतां बैठियां ने। सहज सुभाव सतगुर जी मुखार विच तो आखदे ने गुरु तेग बहादुर पातशाह जी धन हन जिन्हां ने जो कहा सो करके विखाया। जद के संसार विच कहण वाले बड़े ने, सुनन वाले बड़े ने, पर कह के निभाउण वाला ते वचन बगाउण वाला कोई विरला ही हुंदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब जियां ने बड़ी अडोलता दे नाल हिंदुस्तान की रक्षा की। इस देश नूं डुबदे नूं सड़दे नूं बढ़दे नूं बचाया। अज सतगुर जी आप संघासण ते सज के उन्हां दा शुकराना करदे ने। जो पुर ते सिख सीस तो ले आएव बूझत ताहे समीप बिठाए। भरे दरबार दे विच दशमेश सतगुर जी कहंदे ने भाई जैता जी नूं अगे लेके आओ। इहो ही सिख ने जो दिल्ली की धरती तो लगातार सतगुरां दा सीस आनंदपुर साहिब लियाउण दी सेवा करते रहे। सतगुरां ने बड़े अदब दे नाल भाई जैता जी नूं अपने सन्मुख बुलाया, दोनों हाथ जोड़ नमस्कार कीती। गुरमुखा तेरा पर उपकार ते तेरा एहसान भी सिख कौम दे विच सदा याद रहेगा। यही कारण सी, यही सेवा सी। सतगुरां ने फिर आउण वाले समय च छाती नाल ला के आख्या सी, रंगरेटे गुरु के बेटे। अपने पुत्र होण दा खिताब भाई जैता जी ते उन्हां दी वंश नूं बख्शिया।
ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮਰਗ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਗ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਤੋਹੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾ, ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਵਿਖਿਓ ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਟਕਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਮੁਖਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸੀਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਸ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਏ? ਰਾਖੇ ਖਰੇ ਗਨ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ, ਅਚੇਤ ਭਾਏ ਕਿਮ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਪੱਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੌਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਜੈਤਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ 4-5 ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਖੂਹ ਕੁੱਟ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਮਾਣਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਮਾਣ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਵਾਟ ਸੀ ਇਹ, ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਏਦਾਂ ਖੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਚਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਥਾਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਥ ਕੋ ਜੋਰ ਬਖਾਨ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਹਾਏ ਤੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿਖਾ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭੇਦ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਨੇ ਅੰਤਮ ਵੇਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦੀ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਖੇਡ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੇਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਸੀਸ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਸ ਉਡਿਓ ਧਰ ਤੇ ਜਬ ਹੀ, ਬਹੁ ਧੂਰ ਉਡੀ ਸਭ ਨੈਣ ਪਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕਸਾਈ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਸਜਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਅਜੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲੋਪ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਪਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਮੇਰੀ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ, ਮੇਰੀ ਲੋਈ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ
ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਕੰਬ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜਿਆ ਨਾ, ਨਾਹੇ ਕਿਨੋ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨਾ, ਲਿਓ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਨਾਹੀ ਡਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਡਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਘਬਰਾਇਆ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਲ ਭਰੀ ਢੇਰੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਅਜੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵਡਾਉਂਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੁਕੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਰੋਰ ਪਰਿਓ ਸਭ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਚੱਲ ਸ਼ੀਘਰ ਪਰਿਓ ਕਹਿਬੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਨੇਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਕਿਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। 4 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ 5-5 7-7 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ, ਰੱਖਿਅਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਗਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੈਤਿਆ, ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੀਸ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਔਰ ਕੇ ਠੋਰ ਖਰੇ ਨਰ ਕੇ ਤਿਕ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਾਹਸ ਏਕ ਹੀ ਧਾਇਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭੱਜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦ ਨੇ ਵਰਤਾਈ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਜਾਇਜ਼, ਸਿਰਫ ਨਰਾਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਕ ਨਾ ਟੋਕ ਕਰੀ ਕਿਨਹੂ, ਪੁਰ ਤਿਆਗਤ ਆਪਨੇ ਪੰਥ ਸਿਧਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਭੀੜ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਲਾ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪੁੱਜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਮਨਾ। 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਖੋਲਣੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਮੁਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ।
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਏ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ ਤੂੰ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਦੁਸਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਝੱਟ ਸੁਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਝਟਪਟ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਝਟਪਟ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਭਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਝਟਪਟ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਰਦ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇੜੇ ਆ, ਫੌਜ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ CRPF ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫੇਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਸਤਿਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਦੁਸਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਨਾ, ਸੋ ਪਛਾਤ ਲਗੇ ਸਭ ਖੋਜਨ ਹੋਤ ਅਚੰਪ ਨਹੀਂ ਜਬ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਭੀੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾਈ ਤੇ ਫੇਰ ਆਜੂ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੇਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਲੰਘਿਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਫੌਜੀ ਭੱਜੇ ਆਉਣ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੀਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ? ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਲੈ ਗਮਨਿਓ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਿਓ ਤਿਨ ਤੋ ਅਸਵਾਰਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਚੜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ 15-20 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੇਵਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਸਿੱਖਾ ਡਰੀ ਨਾ ਬਸ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਰੱਬ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀਸ ਤੇ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਸੂਟ ਵੱਟ ਲਈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੱਜਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੌੜਦੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ, ਸੀਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਨ ਮਿਲੇ ਮੁਝ ਕੇਤਿਕ ਦੂਰ ਲਖਿਓ ਤਿਨ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਡਰ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਹੁਣ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਿਆ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆ। 15-20 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ? ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ,
अंदरों बेनती की। अचनचेत कहते मन च फुरना आया, मना तेरे आसे पासे गड्ढे खड़े, वो गड्ढे सी गुड़ दे भरे हुए। उन्हां समयां च अज वर्गी शुगर खंड नहीं सी हुंदी, शक्कर अते गुड़ अते घिओ बस आही सब कुछ सी जिंदगी। अगे ये खुराकां सी, अज ये बीमारियां ने। आखो सतनाम। घिओ भी बीमारी, शक्कर भी बीमारी, गुड़ भी बीमारी, मिठा भी बीमारी है। अगे खुराकां हुंदियां सी। भाई जैता जी कहते जदों वो मेरे पिछे दौड़े आउंदे सी, मैं आवाज सुनदे सार सतगुरां दा सीस वस्त्र च लपेटिया होया गुड़ वाले गड्ढे ते रखता। आखो सतनाम। हुण कपड़े च लपेटिया ते दूरों भलेखा लगदा भी गुड़ दी पेसी पई है, पीस पिया। कहंदे वो गड्ढे ते शरेआमी पिया सतगुरां दा सीस पिछले पासे। हुण गड्ढा एक नहीं 25 तो 30 गड्ढे गुड़ दे भरे जा रहे सी पंजाब दी तरफ नूं। वो सब रुक गए ने। मैनूं जदों रोकिया कहंदे मैं दोनों हाथ खड़े करके कंबली झाड़ दित्ती। मेरे आसे पासे सिपाही हो गए। उन्होंने सिर तो लेके मेरा परना, मेरे कपड़े, मेरे पैरों तक मेरी तलाशी की है। मार्ग में सकटे गमन बिख, एक मैं शीस गुरु को टिकायो। ते मैं एक गड्ढे विच सतगुरां दा सीस रख दिता ते मैनूं पछाण सी मैं किहड़े च रखे है। धन सी ओ सिख जी। अज ये गल्लां किथे सुणन नूं मिलदियां ने। सिखां दा इतिहास देखो, जिथे गुरुआं दे कृष्ण वड्डे ने सतगुरां दे वरताए चोज, कोई उत्थे गुरु दे सिख घट सी। सिख भी बराबर ही चलते सी, प्यार वाले सिख सी। वो अज वर्गे खीर खाण वाले नहीं सी, प्रेम वाले सी। भाई जैता जी कहते मैं फौज के सामने खड़े आ, मैनूं धमकाउंदे ने, डराउंदे ने, कहंदे सिर किथे है। मैं कहंदी मैनूं ते पता नहीं, ना मैं लिया ना मैं देखिया। मैनूं कहंदे तू सीस लेके आया। भाई जैता जी कहते मैं मर्द दा वचन याद रखिया, मना मेरिया जे हौसला छड्ड गया ते अध मरिया हो जाएगा। मैं सिपाहियां दे गल पै गया, मेरे कोल किहड़ा सीस है। हौसला रखिया। बंदा गुनहगार होवे ना होवे, जे हौसला छड्ड गया ते जमाना ब्लेम ला दिंदा बंदा गलत है, ये चोर है। भाई जैता जी कहते मैनूं पता सी मैं चोर थोड़ा सी, मैं ते सेवा निभाई, मैं टुट के उन्हां नूं कह गया जे तुहानूं मेरे ते शक है, मेरे कोल सीस मिलदा ते बेशक गोली मार दिओ। आखो सतनाम। एडा हौसला। भावे सीस सामने पिया पर तुरकां नूं नजर नहीं आउंदा। कहंदे उन्हां मैनूं घेरा पा के एक पासे बिठा लिया, पुੱਛ गिੱਛ करदे कित्थों आए, किवें आए। कहंदे मैं सारा कुछ दस दित्ता, मैं पंजाब दा रहण वाला, पंजाबों आया ते वापस चले आ। मेरी तलाशी करन तो बाद उन्हां नूं यकीन होया इहदे पास कुछ नहीं। से असवार वड्डी तरजै, अवलोकत खोजत जो दर पायो। कहंदे एने नूं कुछ घोड़ सवार होर आ गए, गिणती दे 35-40 हो गए। ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਕ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਜੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹੌਸਲਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਬਚਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖੜਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਰੂਪ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸ। मैं क्या जी मेरे को क्या दो कपड़े। कहते कपड़े नहीं, जब तू भजिया सी तेरी बुक्कल विच कुछ सी, दस किथे है। उन्हां दा शक गड्डियां ते सी। भाई जैता जी ने सोचिया भी जे मैं गड्डियां दी गल ना कीती ते फिर फस मैं जाना ही है। सच बोलते हो। कहते मैं इशारा करता जे तुहानू लगदा मैं सीस सतगुरां दा गड्डे च छुपाया है, इत्थे खड़िया भजदा नहीं, गड्डे फरोल लो। आखो सतनाम। लभ लो। इदां ही होया। सतगुरां दे धड़ दा संस्कार करन वास्ते लखी शाह बनजारा मर्ग दा सरीर लेके गया सी। गड्डे विच लभदे फिरदे ने, जेड़ा गड्डा फरोल दे खाली, जेड़ा फरोल दे खाली। इह भरोसा है जी, विश्वास है जिहदे हिरदे विच परमात्मा उहदे नाल है। जिहदे कोल भरोसा नहीं, सामने खड़ा रब भी उहदे बारे नहीं सोचदा। जिंदगी है, हौसले नाल जियो, रब नूं याद रखो। परमात्मा तुहाडे सदा अंग संग आ। वो जद भी वरतदा है बहाना बना के वरतदा, कोई ना कोई कारण बन जांदा है, कोई ना कोई कारण। भाई जैता जी कहंदे मेरी गल सुणन दी देर सी, गड्डियां दे दुआले हो गए।
ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਓਕੋ ਆਨ ਕੋਇਓ ਥਿਰ ਹੋਵੋ ਦੇਖਤ ਭੇ ਪਟ ਕੋ ਛੁਟਕਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ, ਫੁੱਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ, ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਗੱਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸਮਝ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜੇ ਗੱਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ ਨਾ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਸਕਟੇ ਅਵਲੋਕਨ ਰੋਕ ਖਰੇ ਕਰ ਖੋਜਣ ਲਾਗੇ। 15 ਤੋਂ 20 ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਤੇ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਗੁੜ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਧੰਨ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧੰਨ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣਾ। ਵੈਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਡਰ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ। 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ 1% ਵੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਬੇਫਿਕਰ ਨੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਰਗ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਚੈੱਕ, 2 3 4 5 10, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਪਾਹੀ ਟਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਛਲ ਕੋ ਜਬ ਦੇਖਤ ਭੇ ਤਬ ਸੀਸ ਗਇਓ ਜੋ ਹੁਦੋ ਸਭ ਆਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਲਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਓ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਜਬ ਹੂੰ ਤਬ ਆਗਲੇ ਹਿਰਨ ਕੋ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਚੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸੀਸ ਅਗਲੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੀਜੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਬੈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ
ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੀਸ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਆਚਲ ਮੈਂ ਪੁਨ ਆਏ ਗਇਓ ਸਿਰ, ਹਾਰ ਭਰੇ ਸੱਟ ਸੋ ਇਮ ਠਾਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਆਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਣ, ਉਹ ਠਗਵਾੜੇ ਆਪ ਹੀ ਠਗੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦਾ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਠੱਗਣ ਆਏ, ਠੱਗੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਠੱਗ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਚੱਲ ਵੀ ਲਪੇਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਪੂਜਾ, ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਧੋਤੀ ਲਾਈ, ਮਾੜਾ ਭਾਈ ਰਾਮ 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 ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸਰਾਂ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਸੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, 5 ਸਟਾਰ 7 ਸਟਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਥੈਰੇਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਉਸ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਸਾਰ ਮਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੱਸੇ ਰੁੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪੰਗਿਆਂ ਚ ਨਾ ਜਾਈ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਣ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਦਾ, ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜੱਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੱਜਣ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਛੁਰਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਠੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਕੇ ਠੱਗਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਲੁੱਟੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁੱਟਣਾ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੁੱਟਾਂ? ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾहेंगे छूट। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਪੜਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਇਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੱਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਇਆ ਸੀ ਲੁੱਟਣ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੁਟਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਨੇ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਮਿਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਸਰੀਰ। ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖਦੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜ਼ੀਰੋ, ਸਿਫਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਹਰਾ ਗੁਰ ਸਿਰ ਇੱਕ ਮੋ ਕਹੋ ਦਿਖਤ, ਆਪਰ ਨਾ ਦੇਖਤ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਪਲ ਪਾਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ, ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਖੋਜਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਗੱਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।
मैं बड़े प्यार में जाके उस गड्ढे ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਕੋਜ ਹਠੇ ਨਰ ਪੰਥ ਕੋ ਗਮਨੇ ਪੁਰ ਨਿਜ ਸੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਭਦੇ ਖੱਪਦੇ ਥੱਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਸ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੀਸ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਸਿਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਟੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਫਿਰ ਬੁੱਕਲ ਚੜੀ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਿਆਮ ਪੰਡ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਦੋਂ ਸੀਸ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਗਏ ਦੇਖਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਬ ਮੈਂ ਸੀਸ ਸੰਭਾਰ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕਦੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਰਦ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੁਰਸ਼, ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਧੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਰਦ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਬਸ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਵਸਤਰਨ ਵਿਖੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿਨ ਹੋ ਨਿਜ ਸਿਰ ਧਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਵਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਲੰਘਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਮਿਲੇ, ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ, ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰੇਬੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜ ਮੁਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਾਰਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੁਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪੱਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਿਣ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਪ ਕੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਛਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ,
मन विरागी सी क्योंकि अपने प्यारे दा सीस है गोद विच। रात कट्टी सवेर होंदे चल पे, उथों चलदे चलदे रोपड़ कोल जाके रुके। हुण ये सारा सफर जिथे जिथे जो होया जो मिलिया संगतां विच दसदे ने। श्रमत भयो नह मग विखै, जिस मह न डर पाए। फिर भाई जैता जी कहते महाराज ये जिंदगी का एक अलग जिहा अनुभव सी जिहदे विच ना मैं थकिया ते ना किसी तो डरिया। आखो सतनाम। जदों गुरु नाल होवे ते अनुभव ऐसा ही होता है। ये गुरु दे नाल होण दी निशानी है शरीर थकदा नहीं। घर दे दो भांडे मांज के शरीर थक जाता है। जदों अंदर प्यार होवे ना संगतां सेवा करी जांदियां 8-8 घंटे शरीर ही नहीं थकदा। सिख बाणी पढ़ी जाणगे 8-8 6-6 घंटे नहीं अखां थकदियां। इत्थे एक अखबार पढ़ लो 5 मिनट अखबार पढ़ लिया सारे दिन जोगा हो गया। आखो सतनाम। हुण पढ़न नूं चित नहीं करदा 5-7 मिनटां जी काम हो गया। पर प्यार वाले जो सतगुरां दी बाणी पढ़दे 4-4 5-5 घंटे बाणी पढ़ी जांदे फर्क ही नहीं पैंदा। शरीर फिर ताजे दा ताजा। कि अंदरों अनुभव होता है, अंदरों प्यार जागदा है। उस प्यार विच हौसला हुंदा ते हौसले दे नाल रब है, हौसले नाल परमात्मा है। कहंदे गुरु तेग बहादुर साहब जी दा इन्ना मैनूं हौसला सी मैं एक बार भी ना सोचिया भी सतगुरु शरीर करके नहीं। मैनूं यही लगदा सी सतगुर मैनूं नाल लैके सफर ते लैके चले ने। होए निशंक एक मन चलियो, हो तो हुक्म जिस भाई। सतगुर जी जिवें तुहाडा हुक्म सी मैं उसे तरह ही मन्निया। मैं निशंक शंके रहित हो के चलिया। भाई जैता जी शुकराना करदे कहंदे मर्द शुक्र है तुहाडा कोई शंका ही नहीं आया मन च। जे माड़ा जा भी शंका आ जांदा बा फिर सिख ना पहुंच गया आनंदपुर साहिब। शंका ते हो जाए बैठे बैठे माड़ा जा ख्याल कर लो भी गुरु साहब इदां किदां कर सकदे सी। इन्ना की सोच लो बस 4-5 घंटे दी सुनी कथा कीता कीर्तन सुनिया कीर्तन कीती बंदगी कीती सेवा सब गई गूंज। आखो सतनाम। एक शंका जीवन लेके बह जाता है। एक शंका धर्म की दुनिया में कदे शंका ना करो। हाँ ये गल वखरी है कुछ समझ नहीं आउंदा उन्होंने बड़े प्यार नाल पुछ लो किसी को। पर साडा पुछना की हुंदा घरों किताब पढ़ के आए हुंदे आ गुरुद्वारा साहब किते चले गए ना किसी गुरमुख प्यारे ने अर्थ इधर दा उधर करता बाबा जी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ अर्थ ਸੁਣਾਇਓ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨੀਚਾ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਊਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਨਗੇ ਲੋਕ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। गुरु अगे अरदास करिया करो सतगुरु जी कदे हिरदे च शंका ना आवे क्योंकि शंके दा वहम दा शक दा कोई इलाज नहीं। किते ए शक परिवार दे या संसार दे रिश्ते च आजे ते रिश्ता खत्म हो जाता है। जदों धर्म दी दुनिया च शक है उहनूं शंका कहा जाता है। जदों सिख दे जीवन च किते शंका वड़ जे ना फिर गुरु भी दूर हो जाता है। जीवन बेमुखताई ते उतर आउंदा है। भगती विच चित नहीं लगदा। मोहे समझायो जिम गुरु बिन शंका तिम कीना। दशमेश पिता दे चरनां विच मत्था टेकिया भाई जेता जी ने हंझूआं नाल चरण गिले करते पातशाह जिवें दा सफर तुसीं मेरा ए बनाया ना जिवें दा ए बनाया रहते जीवन दा सफर भी बिना शंके तो ही रखियो। आखो सतनाम। कलगीधर बड़े खुश होए सीस ते हाथ रखिया जेतिया रहते जीवन तक अंतले सवासां तक ही असीं तेरे पास होवांगे। होया भी भाई जैता जी दा जीवन पढ़ के वेखियो अमृत छकण तो बाद जिन्हां दा नाम भाई जीवन सिंह होया है ते ओ जीवन वाले दा जीवन एडा ਉੱਚਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਨਹੀਂ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀਵਨਾ ਜੈਤਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਜਾਈ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਏ ਸਹਾਇਕ ਆਪ ਹੀ, ਇਕ ਜਸ ਮੋਕੁ ਦੀਨ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਇਸ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਤਹ ਤੇ ਦਿਕਸ, ਰਾਖੇ ਖਰੇ ਅਨੇਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਣ ਛੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। 100 ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਸੀ ਵੀ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਜੱਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਗੰਦਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਖੜੀ, ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਾਲਚ ਤੇ ਲਾਲਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਚਲਾਕੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਖਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਕਪਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਹਿੰਦ ਕੀ, ਰਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਟੇਕ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਲਬਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਚੋਜ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਲ ਸਰੂਪਾ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਐਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਥਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਏਗਾ ਰੰਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ 4:30 ਤੋਂ 5:30 ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 4:45 ਤੋਂ 5:45, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 4:45 ਤੋਂ 5:45 ਸਜਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨੇ 4 ਤੋਂ 5, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।